Hi, I just wanted to say a few words about EFT, Emotional Healing Technique, conducted by GOG Healing Hub. Actually, I came to know about this through one of my friend. Okay, at that time, I was facing a lot of financial crisis, and she just asked me, "Why don't you try to start this course? You just give a try and see what." See the miracle taking place. So just like that, I joined. So when I joined the course, I didn't have enough finance to pay the fees. I just paid in what to tell installment, and it so happened when I started entering into the course and learning about this EFT tapping system, automatically my finance, there was an improvement in my finance. So till then I was jobless. Then all of a sudden I happened to get a job, and I was financially secure enough. I was able to pay the fees. Then there were a lot of drastic change in me. So after completing my basic course, which was held in online, a 12 days program, there was an advanced program also. So I just thought, why not give a try and see a little more advancement in our life? So I entered into the advanced course, and it was held in a place, the area filled with greenery, and it was so nice. So I happened to come with my husband because my husband is a Vastu consultant, and he also has financial blockage. So when he came here, he also find a lot of changes in him. So this EFT tapping system, emotional freedom technique, and with the meditation technique, and uh, we could feel that the negativity being relieved from our body and our mind. And it is a power packed class. It was conducted in one meditation hall, and I could sense my soul. Okay, all those who are in search of that, who am I, the third eye, and your life travel. You just give a chance, and you just give a try and practice this EFT, emotional freedom technique, conducted by Joji sir, and you'll find a drastic change in your life, as I have felt in my life. Okay, thank you so much for listening to my words, and please do join this EFT, emotional freedom technique, and see what miracles take place in your life as it took place in my life. Thank you so much. It's okay. Thank you, Gayatri ma'am. வெரி குட் மார்னிங். இன்னைக்கு நம்ம ரொம்ப முக்கியமான சப்ஜெக்டை பத்தி தான் பேச போறோம். காலத்துக்கும் நேரத்துக்கும் அனைத்துக்குமே தேவையான ஒரு மிகப்பெரிய அறிவும் சிந்தனையும் ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒரு நாலேஜான விஷயம். ஸோ கண்டிப்பா வந்து தவறுகள் செய்யக்கூடியவர்கள் இருந்து கொண்டே இருக்கிறார்கள். தவறுகளை புரிந்து அந்த தவறுகளை செய்யாம இருக்கக்கூடியவர்கள் தான் சிறந்த மனிதராக மாற முடியும். அந்த அடிப்படையில இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கக்கூடிய இந்த ஒரு தலைப்பு வந்து சிறந்த ஒரு அறிவை கொடுக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புறேன். நம்மளோட EFT எமோஷனல் ஃப்ரீடம் டெக்னிக் உலகத்திலேயே தமிழில் எடுக்கக்கூடிய ஒரே நபர் நான் தான். ஒரே ஒரு நம்மளுடைய ஜிஓஜி ஹீலிங் ஹப். ஸோ வேற யாருமே வந்து EFTயை பத்தி உங்கள்கிட்ட பேசியிருக்க மாட்டாங்க, சொல்லியிருக்க மாட்டாங்க. உங்களுக்கு அதுக்கான முழு அறிவையும் யாரும் கொடுத்திருக்கவும் மாட்டாங்க. இந்தியாவில எண்ணி பார்க்கக்கூடிய 2-3 ஆட்கள் மட்டுமே இந்த EFT எமோஷனல் ஃப்ரீடம் டெக்னிக்கை கற்றுக் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. ஸோ நம்ம வந்து இன்னைக்கு இதை வந்து தமிழ்ல தெளிவா உங்களுக்கு புரியிற மாதிரி ஒரு சப்ஜெக்டா நம்ம அதோட ஒரு கோர், ஒரு சிஸ்டமேட்டிக், ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷன் மாதிரி ஒரு தெளிவான புத்தக நிலையில வந்து நம்ம உருவாக்கி அதை வந்து மக்களுக்கு புரிகிற மாதிரி சொல்லி கொடுத்துருக்கோம். இன்னொன்னு, இதை வந்து முழுக்க முழுக்க US பேஸ்ட்னால நம்ம இதை வந்து ரொம்ப கடினமான உழைப்புக்கு பின்னால, பல வருடங்களோட உழைப்புக்கு பின்னால இதை வந்து ஒரு வடிவமாக மாத்திருக்கிறோம், ஒரு சிஸ்டமா மாத்திருக்கிறோம். இங்க எப்படி மக்களுக்கு வந்து ஈஸியா சொல்லி கொடுக்கணுமோ அதுவாக மாற்றி
நம்ம வந்து டிரான்ஸ்லேட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அந்த அடிப்படையில தான் வந்து ஒரு ஆத்மார்த்தமான நிலையில 4.5 வருஷமா இந்த கிளாஸஸ் வந்து நம்ம நடத்திட்டு இருக்கிறோம். இன்ன வரைக்கும் வந்து 40 வகுப்புகள் பேசிக்லயும், அட்வான்ஸ்ல கிட்டத்தட்ட ஒரு 15-20 வகுப்புகள் வந்து நடத்திட்டோம். ஸோ அதுல வந்து ஆன்லைன் இருக்கு, ஆஃப்லைன் இருக்கு, பல மாநிலங்கள், பல ஊர்கள் எல்லாத்துலயும் வந்து நம்ம வகுப்புகள் நடத்தும். பல நாடுகள்ல நம்மளுடைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க. தி வேர்ல்டு வைட், உலகம் பூரா எல்லா திசையிலும் இருக்கிறாங்க. நேர் எதிராக இருக்கக்கூடிய அமெரிக்கால, யூகேல, யுஎஸ்ல, அங்க இருக்கக்கூடியவர்கள், பிரான்ஸ்ல இருக்கக்கூடியவர்கள், ஸ்பெயின்ல இருக்கக்கூடியவர்கள், இந்த மாதிரி உலக நாடுகள் முழுவதும் நம்மளுடைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்கிறாங்க. ஸோ அதுக்கு காரணம் நம்மளுடைய இந்த ஒரு வெப், இந்த ஒரு புது வளர்ச்சியான இந்த ஜூம் அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய நிகழ்வுகள் மூலமா தான் நம்ம இந்த அளவுக்கு ரீச் ஆயிருக்கோம். ஸோ இந்த அளவுக்கு வந்து நம்ம பெரிய ஒரு மாற்றத்தையும் மக்களுக்கு கொடுத்துருக்கோம். ஸோ இன்னைக்கு வந்து நம்ம எதை பத்தி பார்க்க போறோம், எதை பத்தி பேச போறோம்னா, கம் அவுட் ஆஃப் லோன்லினஸ், ஹவு இட்ஸ் ஒர்க்ஸ், தனிமையிலிருந்து வெளியே வாருங்கள், எவ்வாறு அது செயல்படுகிறது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க போறோம். இது ஒரு ஆழமான செய்தி. இந்த ஆழமான செய்தியை நீங்க கவனமா கவனிக்கணும் உண்மையிலே. ஏன்னா இது கவனிக்க வேண்டிய ஒரு இடம் கூட. நீங்க கவனிக்க தவறிய இடமாக கூட இருக்கலாம். ஏன்னா இங்க உட்கார்ந்து இருக்கிற மேக்சிமம் ஒரு 80% மேல இருக்கிறவங்களுக்கு 40-50 வயசை கடந்தவர்கள். ஒன்னா 40 கடந்திருப்பீங்க, இல்லைன்னா 50 கடந்திருப்பீங்க. இந்த வயதுல இருக்கக்கூடியவங்க தான் இன்னைக்கு வந்து இதுல உட்கார்ந்து நம்மளோட இந்த வகுப்பை வந்து அட்டன் பண்ணிட்டு இருப்பீங்க. உங்களுக்கு தெரியாத நீங்க என்னவாக இருக்கிறீங்க, ஏன் இந்த நிலைமைக்கு காரணம் அப்படிங்கிறத பத்தி தான் நம்ம இன்னைக்கு பேச போறோம். எனக்கு என்னமோ இது ஆழமா என்னையே வந்து ஒரு தடவை ரியலைசேஷனுக்குள்ளார கொண்டு போன மாதிரி ஃபீல் ஆகுது. என்னையே எங்க அப்பா என்னை பார்த்து மிரட்டுனா எனக்கு என்ன ஒரு மனநிலை வருமோ, அந்த ஒரு மனநிலை வந்து எனக்கு வந்ததா எனக்கு தோணுச்சு. இந்த சப்ஜெக்டை வந்து நான் எழுதிட்டு இருக்கும்போது ஒரு இடத்துலயும் என்னோட தகப்பன் என்னோட வந்து இருந்து, நீ இதை செஞ்சுட்டு இருக்கிற, நீ இதை செஞ்சுட்டு இருக்கிற அப்படின்னு என்கிட்ட வார்னிங் பண்ணிட்டு இருக்கிற மாதிரியே ஒரு ஃபீல் வந்துச்சு எனக்கு. ஸோ திரும்ப திரும்ப என்ன நான் ரியலைஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத வந்து இது வந்து எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப தூண்டி விட்ட மாதிரி எனக்கு ஒரு ஃபீல் ஆச்சு. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு சப்ஜெக்ட்டுங்கிறதுனால உண்மையிலேயே வந்து நம்ம இதை வந்து ஒரு அடாப்டேஷனோட தான் நம்ம கண்டிப்பா பார்க்க போறோம். அது எப்படிங்கும்போது, நம்ம மனிதர்கள் தனிமை இல்லையா, தனிமை வந்து எந்த அளவுக்கு இன்னைக்கு இருக்கிறாங்க அப்படின்னா, முழுக்க முழுக்க மனிதர்களோடு தொடர்பு இல்லாத மனிதர்களாக படிப்படியாக மாறிக்கிட்டே இருக்கிறோம். இதுல என்ன ப்ராப்ளம், இது என்ன ஆயிருக்குது, ஏன் மனிதர்கள் வந்து மனிதரோட தொடர்புல இல்லாம போயிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னா, இது ஒரு பிரம்மாண்டமான ஒரு ட்ராப்குள்ளார, ஒரு வலைக்குள்ளார, ஒரு குழிக்குள்ளார நம்ம சிக்கிட்டு இருக்கிறோம் அப்படிங்கிறது தான் உண்மை. அந்த மாதிரி வந்து ஒரு பெரிய ட்ராப்பை உருவாக்கி அந்த ட்ராப்பை வந்து பல கோடிகளுக்கு நமக்கே வித்துட்டு இருக்காங்க. நம்ம அதை வாங்கி நம்மளே போய் அந்த குழியில உளுந்துக்கிறோம், நம்மளே மண்ணள்ளி நம்மளையே மூடிக்கிறோம் அப்படிங்கிறது நமக்கு புரியாமையே இவ்வளவு காலம் நம்ம அந்த வேலையை செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கிறோம். இது ஒரு மிகப்பெரிய மோசடியான விஷயம்தான். ஆனா நம்மளால தவிர்க்க முடியாத ஒரு சூழல்ல நம்ம வந்து இன்னைக்கு மாட்டிட்டு முழிச்சிட்டு இருக்கிறோம். அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய விஷுவல் கேர்ள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், விஷுவல் பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், விஷுவல் அட்வைசர், விஷுவல் டீச்சர் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சூழல் அதாவது நமக்குள்ள உருவாகிக்கிட்டே இருக்குது. நிறைய நபர்கள் எனக்கு வந்து இந்த இதை படிக்கும் போது எனக்கு தோணுனது வந்து, இந்த சாட் ஜிபிடியை பத்தி தான் அவங்க ரொம்ப விளக்கமா பேசியிருந்தாங்க. ஸோ பட் வந்து அந்த அளவுக்கு நீங்க இருப்பீங்களாங்கிறது வந்து என்னால யூகிக்க முடியல. ஏன்னா வெளிநாட்டுல இருக்கிறவன் அவங்க சாட் ஜிபிடி அதிகமா யூஸ் பண்றான். ஸோ அதை பத்தி பேசுறான். ஓகே, அது வந்து அவங்க வந்து கம்ப்ளீட்டா அந்த சாப்டர்ல வந்து சாட் ஜிபிடியும் கிளவுட பத்தி மட்டும் தான் பேசியிருந்தாங்க. பட் எனக்கு வந்து இங்க அதை பத்தி பேசுறதுக்கான பெரிய ஒரு தாற்பயம் இல்லை. என்ன காரணம் அப்படின்னா, ரியலைசேஷனா பார்த்தோம்னா இன்னைக்கு நீங்க எல்லாம் வந்து
அவ்வளவா வந்து சேட் ஜிபியை ஆழமா யூஸ் பண்றது கிடையாது. அதே மாதிரி கிளவுடை நீங்க வந்து அந்த அளவுக்கு யூஸ் பண்றது இல்லை. நீங்க யூஸ் பண்றது என்னன்னு பார்க்கும்போது அதிகமா இந்த ரீல்ஸ் பார்க்கக்கூடிய இந்த ஃபேஸ்புக், வாட்ஸ்அப், இன்ஸ்டாகிராம் இதை தான் வந்து அதிகமா யூஸ் பண்றீங்க. ஸோ அதுல நீங்க கண்டிப்பா அந்த ரீல்ஸ் தான் பார்த்துட்டு இருக்கிறீங்க. ஸோ இந்த ரீல்ஸ் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு நிறைய எண்ணங்கள் உருவாகுது. அதுக்குள்ளார மணிக்கணக்கில் நீங்க உட்காந்துட்டு இருக்கிறீங்க. நான் எதர்ச்சியா நேத்து வந்து ரொம்ப நாளுக்கு அப்புறம் ஒரு பஸ் டிராவல் போக வேண்டியது இருந்தது. ஸோ அந்த டிராவல்ல நான் பார்த்த ஒரு நிகழ்வு என்னன்னு கேட்டா, அந்த 40 வயசுக்கு மேல இருக்கக்கூடியவர்கள் மொபைல்ல வந்து கேம் விளையாடிட்டு இருக்காங்க. அந்த இப்படி இப்படி கட்டம் இறக்குவாங்கல்ல, அந்த மாதிரி ஒரு சாதாரண கேமு. பிளஸ் வந்து ஒரு சிலர் வந்து உட்கார்ந்து அப்படியே அந்த ஸ்க்ரால் பண்ணி அந்த ரீல்ஸ் பார்த்துட்டு இருக்கிறாங்க. பட் என்கிட்டயும் ஃபோன் இருக்கு, இயர்ஃபோன் இருக்குது, இயர்பேட் இருக்கு. நான் நினைச்சேன்னா யாருக்கு எந்த சவுண்ட் வராம நான் என்னோட இதை வந்து நான் கவனிச்சுட்டு பார்த்துட்டு போயிட்டு இருக்கலாம். பட் என்னோட மனசு என்ன சொல்லுச்சுன்னா, இயற்கை வந்து இவ்வளவு அழகா இருக்குது. ரொம்ப நாளுக்கு அப்புறம் ஒரு உயரமான இடத்துல உட்கார்ந்து நம்ம ஏன்னா கார்ல தான் போறோம், கார்ல தான் வரோம். அது வந்து கொஞ்சம் ஹைட் கம்மியா தான் இருக்கும். ஸோ ரொம்ப தூரம் வந்து நமக்கு தெரியாது இல்லையா? ஸோ இன்னைக்கு வந்து திடீர்னு பஸ்ல பயணிக்க வேண்டியதாச்சு. ஸோ அதனால ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் பஸ்ல போகும்போது அது ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட்டாவும் இருந்துச்சு. ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் நம்ம பஸ்ல போறோம் அப்படிங்கிறது. ரொம்ப அழகா இருந்தது. மனிதர்கள் அழகா இருந்தாங்க. நம்ம சுற்று வட்டத்துல இருக்கக்கூடிய அந்த ஆறுகள், குளங்கள், இயற்கை எல்லாமே ரொம்ப அழகா இருந்துச்சு. ஸோ அத வந்து கிட்டத்தட்ட நான் ஒரு 2 1/2 மணி நேரம் டிராவல் பண்ணேன். அந்த 2 1/2 மணி நேரமும் இன்ச் பை இன்ச் நான் ரசிச்சுக்கிட்டே தான் அத டிராவல் பண்ணிட்டு இருந்தேன். பட் என்ன சுத்தி இருக்கிற எல்லா மனிதர்களுமே கஜா 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 கஜான்னு அந்த ஃபோன் யூஸ் பண்ணிட்டே இருக்கிறாங்க. ஃபோன் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க, ஃபோன்ல பேசிட்டு இருக்கிறாங்க, கத்திட்டு இருக்கிறாங்க, விளக்கங்கள் சொல்லிட்டு இருக்கிறாங்க. அவங்க வந்து அதிகமான நேரங்கள் வந்து அந்த ரீல்ஸ் பாக்குறாங்க, அதுல சவுண்ட் வருது, பாட்டு கேட்கிறாங்க. ஒரு ஒருத்தர் ஒரு ஒரு என்கேஜ்டா அந்த மொபைலுக்குள்ள இருக்காங்க. ஆனா அந்த ஒரு டிராவல் அழகா இருக்குது. நம்மளோட அந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் போயிட்டு இருக்குது. அதுக்கடையில வந்து ஒரு ஒரு ஊர்கள்ல புது புது கடைகள் வந்து இருக்குது. ஸோ அதெல்லாமே நம்ம வந்து அப்படியே பார்த்து ரசிச்சுட்டு குழந்தைகள் அழகழகா ட்ரெஸ் சேஞ்ச் பண்ணி போயிட்டு இருக்கிறாங்க. ஸ்கூலுக்கு போறாங்க, காலேஜுக்கு போறாங்க. எவ்வளவோ அழகான நிகழ்வுகள் நம்மை சுத்தி அழகா நடந்துட்டே இருக்குது. பட் அதையெல்லாம் கவனிக்காம இந்த ஒரு மொபைல பார்த்துக்கிட்டு அவங்களோட தனிமையில அவங்க இருக்கிறாங்க. ஆனா அவங்கள சுத்தி கிட்டத்தட்ட ஒரு 40 பேர் 30 பேர் இருக்கிறோம் இல்லையா? ஆனா அவங்க வந்து அந்த ஒரு மொபைலுக்குள்ளார தன்னை சுத்தி என்ன நடக்குதுன்னே தெரியாம அதுக்குள்ளார மூழ்கி உட்கார்ந்துருக்கிறோம். சோ அதுக்கிடையில நான் கவனிச்ச ஒரு விஷயம் என்னன்னா, ஒருத்தருக்கு வந்து அவரு கேம் விளையாடிட்டு இருந்தாரு. ஒரு கால் வருது. மேபி அவங்க டாக்டரா இருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். இவர் ஏதோ மெடிக்கல் கன்சல்டிங் போயிட்டு வர்றாரு. நம்ம அந்த ஃபீல்ட்ல இருக்கிறனால அவங்க பேசுறத வச்சு கண்டுபிடிச்சிட்டோம். சோ அவரு வந்து விளக்கமா அந்த குழந்தைய கேட்கறதுக்கு பதில் சொல்றதுக்கு கூட தயாரா இல்ல. ஏன்னா அவர் இந்த கேம் அதுல மூழ்கி இருக்கிறோம். ஆமா நான் போனேன் வந்தேன். நான் வந்து அங்க வந்து விளக்கம் சொல்றேன். சரி வச்சிருன்னு சொல்லிட்டு இது பண்றாங்க. அவங்க திரும்ப கால் பண்ணி கேட்கறாங்க. அந்த டாக்டர் என்ன சொன்னாங்க? அது என்ன சொன்னாங்க? இது என்ன சொன்னாங்கன்னா அவங்க திரும்ப கால் திரும்ப இவர் வந்து அந்த கேமுக்காக திரும்ப கட் பண்றாங்க. பாருங்களேன். ஒரு நோயாளி ஒரு டாக்டர் கன்சல்டிங் போயிட்டு வீட்டுக்கு திரும்பி வந்துட்டு இருக்கிறாரு. அத வந்து நம்ம கூட இருக்கிறவங்கள்ட்ட என்னென்ன நடந்துச்சுங்கிறத பகிர்ந்துக்கணும். அங்க இந்த ரிப்போர்ட்ல ஏதாவது பிரச்சனை இருக்கா? ஏதாவது சொல்லியிருக்கிறாங்களான்னு சொல்லணும். அவங்களுக்கு அப்பதான் நிம்மதி கிடைக்கும். இத கூட வந்து டைம் ஸ்பெண்ட் பண்றதுக்கு தயாராக இல்லை. ஏன்னா அவங்க இந்த கேஜெட்குள்ளார, ட்ராப்குள்ளார, இந்த வலைக்குள்ளார சிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க. ஸோ அவர் வேக வேகமா முடிச்சுட்டு வேக வேகமா வந்து திரும்ப நெக்ஸ்ட் கேம் விளையாடுறாரு. அவருக்கு எப்படி ஒரு 45 வயசு, 48 வயசு இருக்கும். நிலைமை பாருங்களேன். அவர் வந்து படிப்பறிவெல்லாம் இருக்கறதுக்கு வாய்ப்பே இல்ல. ஒரு 10th இல்லன்னா 8th தான் படிக்கிறதுக்கான சான்ஸ் இருக்கு. ஏதோ கவர்மெண்ட் ஜாப்ல இருப்பார் போல் இருக்கு. கண்ட்ரக்டராவோ, இல்ல வாட்ச்மேனாவோ, டிரைவராவோ என்னமோ ஒரு இதுல இருக்கிறாருங்கிறதும் தெரியுது. பாருங்களேன். சோ அந்த மாதிரி இத்தனை மனிதர்கள் சுத்தி இருந்தும் நம்ம ஒரு மிகப்பெரிய ட்ராப்குள்ள இருக்கிறோம்.
மிகப்பெரிய ஒரு மோசமான அன்கண்ட்ரோலபிள் அன்பிரடிக்டபிள் ஒரு சூழல்ல வந்து நம்ம இருக்கிறோம். இது வந்து முழுக்க முழுக்க நமக்கு விற்கப்படுகிறதுங்கிற நாலேஜ் உங்களுக்கு இல்லாம நீங்க இருக்கிறீங்க. இன்னைக்கு வந்து எத்தனை பேரோ வந்து நம்ம கமல் கூட நேத்து பேட்டியில ஒரு விஷயம் சொல்லியிருந்தாரு. நீங்க ஒரு தடவையும் உருவாக்கக்கூடிய சாட் ஜிபிடில நீங்க கேட்கக்கூடிய ஒரு கொஸ்டினுக்கும் 1 டம்ளர் தண்ணிய வந்து நீங்க வேஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்கிறீங்க. நிலைமையை நினைச்சு பாருங்க. இன்னைக்கு ஏஐ வந்து நம்மளோட இந்தியால இருக்கிற முழு தண்ணியையும் தின்னுட்டு இருக்குது, குடிச்சிட்டு இருக்குது. ஆனா நீங்க வந்து அதை கேமுக்காகவும் உங்களோட அந்த ரீல்ஸ் பாக்குறதுக்காகவும் வேஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்கிறீங்க. இந்த நேரத்தை அதுல எவ்வளவோ படிப்பு இருக்கு. நான் கூட வந்து சில இடங்கள்ல சிந்திக்கிறது தான் என்ன, நம்ம நல்ல நிறைய மொழிகளை கத்துக்கலாம், அதுக்கான விஷயங்களை வந்து இதுல செய்யலாம் ஏஐ மூலமாக. இதெல்லாம் சாத்தியம். சோ நம்ம இந்த மாதிரி அறிவுகளை வளர்த்துவதற்கான சிந்தனைகளை ஏற்படுத்துவதற்காக இல்லைன்னா தொழில் சார்ந்து நம்ம பயன்படுத்துறது. இன்னைக்கு இந்த கிளாஸ் எடுத்துட்டு இருக்கிறோங்கும் போது ஒரு அறிவு வந்து உங்களுக்கு கிடைக்குது, இதனால நம்ம பயன்படுத்து. ஒரு ஏஐயோட ஆக்டிவிட்டிஸ்னாலதான் என்னோட பேக்ரவுண்ட் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டு இருக்குது. அது வந்து கட் பண்ணிட்டு இருக்கு, உட்கார்ந்து என்னோட முகத்தை வந்து அந்த பேக்ரவுண்டை கட் பண்ணி வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கு. இதுல வந்து எத்தனை டம்ளர் தண்ணி நம்ம கொடுத்துட்டு இருக்கிறோன்னு நமக்கே தெரியாது. ஸோ அத்தனை டம்ளர் தண்ணி தான் நம்ம 1 ஹவர்ல வேஸ்ட் பண்றோம். ஸோ ஏன்னா இந்த பேக்ரவுண்டுக்கு ஒரு ஏஐ வேலை செய்யணும். ஸோ அந்த வந்து வேலை செஞ்சுக்கிட்டு தான் இருக்குது. ஸோ இந்த ஒரு மோசமான இந்த நிலையை வந்து நம்ம வந்து செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கிறோம். நீங்க எந்த அளவுக்கு மொபைல்ல இந்த மாதிரி யூஸ் பண்றீங்களோ அந்த அளவுக்கு வந்து நம்ம வந்து இந்த நாட்டுக்கு துரோகம் செய்யறோம் தான் நம்ம சொல்றோம். ஆனா இன்னைக்கு வந்து எனக்கு ரொம்ப சங்கடமா போச்சு. அந்த ஒரு 2.5 hours நான் வந்து ரொம்ப சந்தோஷமா டிராவல் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன். எந்த கேஜெட் எனக்கு கால் ஒரு 2-3 பேர் 2-3 கால் பண்ணாங்க. அந்த 2 கால் வந்து மட்டும் அட்டன் பண்ணிட்டு திரும்ப உள்ள வச்சுட்டேன். நான் நினைச்சிருந்தா கேம் விளையாண்டுருக்கலாம். ஏன்னா அட்வான்ஸ்டு ஸ்கிரீனு ரொம்ப கிளாரிட்டியா இருக்கும். நம்ம இது வந்து கிராஃபிக் இருக்கு இதுல. நான் வச்சிருக்கிறதுல வந்து அந்த கேம் கிராஃபிக்ல வந்து எத்தனையோ நிலைகள் இருக்காம். அது நம்ம வந்து ஒர்க்குக்காக வச்சிருக்கிறோம். ஸோ அதே மாதிரி ஃபில்ட்ரேஷன், அதே மாதிரி ஒரு போட்டோ எடுத்தோம்னா அந்த ஏஐ வந்து இப்ப பாத்தீங்கன்னா என்னோட ஃபேஸ் வந்து அது வந்து மாத்தி கொடுக்கும். ஒரு டல்லா இருந்தா கூட அது கலர்லாம் சேஞ்ச் பண்ணி மாத்தி கொடுத்துரும். இப்படி ஒரு லைட்டா இப்படி பண்ணோம்னா போதும், உடனே அது சேஞ்ச் பண்ணும். ஸோ அந்த அளவுக்கு கொஞ்சம் அட்வான்ஸ்டு ஃபோன் வச்சிருக்கிறோம். ஸோ இதை வச்சு நான் நிறைய அங்க வந்து பண்ணியிருக்கலாம். பட் அதை வந்து நான் பண்ணல. நான் உட்கார்ந்து அப்படியே ரசிச்சுக்கிட்டே அந்த மக்களை எல்லாம் பார்த்துக்கிட்டே அந்த ஊரை எல்லாம் பார்த்துட்டே அந்த அங்க நடக்கக்கூடிய நிகழ்வுகள் எல்லாம் பார்த்துட்டே வந்தோம். இன்னைக்கு வந்து பல நபர்கள் வந்து இந்த ஒரு விசுவல் பார்ட்னரோட சேர்ந்துக்கிட்டு அந்த ஏஐயோட சேர்ந்துட்டு உங்களுடைய 3 மணி நேரம் 5 மணி நேரம் 10 மணி நேரம் இதுல மூழ்கி கிடக்குறீங்க இல்லையா? சோ எந்த அளவுக்கு அப்படின்னு பார்க்கும்போது இந்த தனிமை அப்படிங்கறத வந்து உங்களை மிகப்பெரிய ஒரு மாற்றத்தை கொடுக்க வேண்டிய ஒரு முக்கியமான ஒண்ணு. இந்த தனிமை அப்படிங்கிறது நம்ம வந்து கவனிக்க வேண்டிய ஒண்ணு. இந்த தனிமை வந்து இந்த உலகத்துல மிகப்பெரும் அறிஞர்களையும் அறிவாளிகளையும் விஞ்ஞானிகளையும் அதே மாதிரி இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய அத்தனை புத்தகங்களுக்கு காரணமாகவும் ஞானங்களையும் பெற்ற மனிதர்களை உருவாக்குனது வந்து முழுக்க முழுக்க தனிமை தான். ஒரு மனிதன் வந்து தனிமையில் இருந்துதான் இன்னைக்கு வந்து இந்த உலகத்துக்கான எல்லா செய்திகளையும் போதனையையும் வேதங்களையும் அதே மாதிரி மகா ரிஷிகளையும் விஞ்ஞானிகளையும் எல்லாத்தையுமே இன்னைக்கு வந்து உருவாக்குனது வந்து இந்த தனிமை தான். இன்னைக்கு அந்த தனிமை அப்படிங்கிறது மகா மோசமான நிலைமையில எல்லா மனிதனுமே தனிமையில இருக்கிறாங்க. ஆனா வந்து அவங்க அதை வந்து பயன்படுத்துறது அந்த ட்ராப்குள்ள போய் மாட்டிக்கிட்டு நம்ம என்ன பண்றோம்னு தெரியாம அந்த கேஜெட்குள்ளார மாட்டிட்டு உங்களையே நீங்கள் வந்து உணராமல் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறீர்கள். இதுக்கிடையில அந்த பொருள் உங்கள்கிட்ட இல்லைன்னா நீங்க ரொம்ப கஷ்டத்துக்குள்ளார போய் தனிமைங்கிறது ரொம்ப சோகத்தை தரக்கூடிய வலிகளை தரக்கூடிய சங்கடங்களை தரக்கூடிய ஒரு இடமாக மாறிக்கிட்டே இருக்குது. சோ தனிமைங்கிறது என்ன அப்படின்னா நம்ம வந்து ஒரு சூன்யமாக எந்த ஒரு இடமும் இல்லாம முழுக்க முழுக்க ஒரு தெளிவான இடத்துல இருக்கக்கூடியதுதான் அந்த தனிமை அப்படிங்கிறது. ஆனா இன்னைக்கு வந்து அதை வந்து ரொம்ப மோசமான
ஒரு ஆக்டிடியூடா மாறி நம்மளுடைய லோன்லினஸ் இஸ் எ சோல் ஆக்டிடியூட். ஆன்மாவை உணர்வது தனிமை. நம்மளுடைய உள்ள இருக்கக்கூடிய இன்னர் எனர்ஜியை வந்து முழுமையா நம்ம புரிஞ்சுக்கிறதுக்கான, அதை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கான, அதை உணரக்கூடிய இடம் வந்து தனிமை. நம்ம எப்ப தனிமையில இருக்கிறோமோ, தனிமையில நம்ம தனிமையை உணர்கிறோமோ, அப்பதான் வந்து நம்ம அந்த தனிமை வந்து நமக்கு நிறைய அறிவு கொடுக்கக்கூடிய இடமாக இருக்குது. ஏன்னா கடவுள் என்ன முடிவெடுத்தாருன்னு தெரியாது. இப்ப நாம இருக்கிறது வந்து ரொம்ப தனிமையில இருக்கிறோம். இங்க வந்து நிசப்தமான நிலையில நான் இருக்கிறேன். அவரு பிரபஞ்ச சக்தி வந்து நான் வாழ்ந்தது இருந்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா, ஒரு செகண்ட் கூட சவுண்டுங்கிறத கண்ட்ரோலே பண்ண முடியாது. அதுவும் இப்போ நான் வந்து என்னோட வீடு கட்டும் போது பாத்தீங்கன்னா, ஒரு பிரம்மாண்டமான ஒரு காட்டுக்குள்ளார போய் ஒரு வீடு வாங்கி நான் கட்டினேன். அப்ப எல்லாருமே சொன்னாங்க, அங்க நிறைய பாம்பு இருக்கும், பல்லி இருக்கும், குழந்தைகளை ஏன்னா அப்போ வந்து சின்ன சின்ன குழந்தை 5 வயசு பையன், ஒரு 9 வயசு பையன். ஸோ இதை வச்சுக்கிட்டு யாருமே இல்லாத இந்த இடத்துல நீ வந்து ஒரு வீட்டை பங்களா கட்டி, இவ்வளவு பெரிய வீட்டையும் கட்டி அங்க குடி போக போறியா? தேவையில்லாத இன்வெஸ்ட்மெண்ட், இங்க வந்து பிரச்சனை ஆயிரும்னு சொன்னாங்க. இல்ல இல்ல, எனக்கு தனிமை வேணும், எனக்கு வந்து நான் வந்து இவ்வளவு டென்ஷன்ல இருக்க மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு ஒரு இடத்துக்கு நானு ஷிஃப்ட் ஆனேன். நான் தான் அந்த ஃபர்ஸ்ட் நபர். நாங்க போய் ஷிஃப்ட் ஆகி 10 வருஷத்துல இன்னைக்கு வந்து என்னை சுத்தி அந்த அந்த இருக்கக்கூடிய ஒரு 8 கிலோமீட்டருக்கு நெருக்கமான வீடுகள் ஆயிடுச்சு. இப்ப வந்து ஒரு செகண்ட் ஆனா அங்க நிம்மதி இல்லை. என்ன காரணம்னா, கண்டினியூயா சவுண்ட் கேட்டுட்டே இருக்கும். நைட் 2 மணி ஆனாலும் உள்ள ஆள் போயிட்டே இருக்கும். ஏன்னா நம்ம தானே என்ட்ரன்ஸ், நம்ம தானே ஃபர்ஸ்ட் நபர். நம்மள அதை கிராஸ் பண்ணி தான் அந்த உள்ள இருக்கக்கூடிய 8 கிலோமீட்டரும் எல்லாருமே ரீச் ஆகும். சோ நிலைமையை பாருங்களேன். ஆயிரக்கணக்கில் 10,000 வீடுகள் உள்ள. லட்சம் டச் ஆயிருச்சான்னு எனக்கு தெரியல. ஏன்னா அவ்வளவு ப்ராப்ளம் ஓடிட்டு இருக்கு. நேத்து நான் எதுக்காக போனேன் அப்படின்னா, அந்த ஃப்ரண்டேஜ்ல வந்து ரோடு வந்து பெருசு பண்றாங்க, என்க்ரோச்மெண்ட் பண்றாங்க. ஏன்னா அந்த உள்ள வந்து 2 ஸ்கூல், ஒரு காலேஜ். நிலைமை நினைச்சு பாருங்களேன். நான் போனது, நான் மட்டும் தனியா, ஃபுல்லா காடு தோப்பு, பிரம்மாண்டமான காடு, ஒரே ஒரு வீடு, ரொம்ப தூரத்துக்கு எதுவுமே கிடையாது. எவ்வளவு சவுண்ட் விட்டாலும் ஒன்னும் கேட்காது. அந்த மாதிரி இடத்துக்கு போனது போய் இன்னைக்கு அதுக்குள்ள 2 காலேஜ், ஒரு ஹாஸ்பிட்டலுக்கு ஏதோ கட்டிட்டு இருக்கிறாங்க, மண்டபம் கட்டிட்டு இருக்கிறாங்க, என்னமோ பண்றாங்க. மொத்தத்துல காலையில எந்திரிச்சா கிட்டத்தட்ட அங்க ஒரு 4 இன்டர்நேஷனல் ஸ்கூல் இருக்கு. இப்போ உள்ளேயே வந்து ஒரு இன்டர்நேஷனல் ஸ்கூலு, இன்டர்நேஷனல் அகாடமி, இதெல்லாம் இருக்குது. ஸோ அது இல்லாம ஆஹ், என்ன இந்துஸ்தான் காலேஜ் அவங்க வந்து உள்ள இடம் வாங்கியிருக்கிறாங்களாமா. ஸோ அதுவும் வரப்போகுது. ஸோ அதனால வந்து எல்லாரும் சேர்ந்து அந்த ரோடை பெருசு பண்றாங்க. மக்களாக சேர்ந்து எல்லாத்தையும் செஞ்சுட்டு இருக்காங்க. அப்ப நம்ம நம்ம வாசல்லையும் கொஞ்சம் காம்பவுண்ட் எல்லாம் எடுத்து கொடுக்க வேண்டியது இருந்துச்சு. ஸோ அதுக்குதான் நான் நேற்று அர்ஜென்ட்டா அங்க போயிருந்தேன். போய் அதையெல்லாம் செஞ்சு கொடுத்துட்டு வந்தேன். சரி, எல்லாம் ஓப்பன் பண்ணிக்கங்க, உங்களுக்கு ஏதாவது பணம் தேவைப்பட்டா சொல்லுங்க, நானே ஒரு நாள் ஜேசிபி காசெல்லாம் செட்டில் பண்ணிடுறேன், நீங்க ஒர்க் பண்ணிக்கங்கன்னு சொல்லி அதெல்லாம் நம்மனால முடிஞ்ச விஷயங்கள்லாம் சொல்லி கொடுத்துட்டு எல்லாம் ரெடி பண்ணிட்டு எல்லாம் பாத்துங்கன்னு சொல்லிட்டு வந்துட்டேன். ஸோ பாருங்களேன், சவுண்டு 24 ஹவர்ஸ் கேட்டுட்டு இருக்கிற சூழல்ல நீங்க எல்லாம் இருந்துட்டு இருக்கிறீங்க. அப்போ உங்களோட தனிமை எங்க இருக்குன்னு நினைச்சு பாருங்களா. ஏதாவது ஒரு சவுண்டு கேட்கணும். ஒன்னா போன்ல சவுண்டு கேட்கணும், இல்லைன்னா டிவியில சவுண்டு கேட்கணும், இல்லைன்னா ரோட்ல சவுண்டு கேட்கணும், இல்லைன்னா உங்களுக்கு நீங்களாவது சவுண்ட் விட்டுருக்கணும். அந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு வகையில ஒரு சப்தத்தோடயே நீங்க இருக்கக்கூடியவர்களாக இருக்கிறீங்க. இந்த மாதிரி சரௌண்டிங் சவுண்டோட இருந்தாதான் நீங்க தனிமையில இல்ல, நீங்க உணர்றீங்க, பாதுகாப்பா இருக்கிறதாக உணர்றீங்க. பட் அப்படி கிடையாது. நீங்க சில இடங்கள்ல வந்து தனிமையில இருந்தாலுமே இந்த சப்தங்களை கேட்டுக்கிட்டு நீங்க தனிமையில இல்லாம தான் இருக்கிறீங்க.
நீங்க ஒரு மிகப்பெரிய கூட்டத்துக்குள்ளதான் இருக்கிறீங்க. ஏன்னா இந்த இவ்வளவு சவுண்ட்ல நீங்க எப்படி தனிமையை உணர முடியும்? ஆனா தனிமையில இருக்கிறீங்க. ஆனா தனிமையில தான் இருக்கிறீங்க. யாருமே யாரையும் வந்து தொடர்புல கிடையாது. யாரு யார்கிட்ட பேசிக்கிறதே கிடையாது. அப்படிதான். அந்த நம்ம அந்த லொகேஷன்ல இப்ப போய் பார்த்தாலும் யாரு வந்து யாரோடையும் தொடர்புலயே கிடையாது. அவங்கவுங்க காம்பவுண்ட்ல அப்படி இருக்கிறாங்க. ஹாய் ஹாய் சொல்லிட்டு இருக்கிறாங்க. சோ எந்த விதமான தொடர்பும் யாருக்குமே கிடையாது. அவங்க வேலையை செய்யறாங்க, போறாங்க, வர்றாங்க. யார் இருக்கிறாங்க, யார் வர்றாங்க, யார் போறாங்க, யார் அவங்க எந்த தூரத்துல இருந்து வந்திருக்கிறாங்க, எங்க வீடு இருக்கு, ஒன்னும் யாருக்கு எதுவும் தெரிய மாட்டேங்குது. அந்த அளவுக்கு மோசமான நிலைமையில நீங்க வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறீங்க. அப்போ நம்ம வந்து இந்த மனிதர்களோட உங்களோட சூழல் எப்படி இருக்குது அப்படின்னா, எப்பவுமே வந்து அந்த தனிமையை உணராமல் இருக்கக்கூடிய நிலையில நீங்க இருக்கிறீங்க. எங்கேயாவது வெளியே போகணும், தனியா பயணம் பண்ணணும்னா தனியா யாராவது ஒருத்தர் கூட வேணும். அப்ப அவங்க கூட இருந்தாதான் நீங்க எங்கேயாவது பயணிப்பீங்க. இது என்ன சொல்லுது உங்களுக்கு? இது வந்து எதை உங்களுக்கு ஏற்படுத்துது? டிபெண்டிங் தி லைஃப் இல்லையா? நீங்க எதையோ வந்து டிபெண்ட் பண்ணி மட்டும்தான் வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறீங்க. உங்களுக்கு ஏதாவது ஒண்ணு வந்து ஏதாவது ஒரு சூழல், ஏதாவது ஒரு மனிதர், ஏதாவது ஒரு இடம் உங்களுக்கு நீங்க டிபெண்ட் பண்ணி தான் இருக்கிறீங்க. அந்த மாதிரி யாராவது இருந்தாதான் நீங்க உங்க வேலைகளே செய்றீங்க. சோ உங்களுக்கு சுத்தியும் ஏதோ ஒண்ணு இருந்துகிட்டே இருக்கணும். அப்ப நீங்க தனிமையை உணரல அப்படின்னா எப்படி வந்து செல்ஃப் டெவலப்மெண்ட் ஆகும்? உங்க அறிவு வந்து ஒரு மிகப்பெரிய விகசனத்துக்குள்ளார வரும். மிகப்பெரிய ஒரு மாற்றத்துக்குள்ளார வரும். மிகப்பெரிய வளர்ச்சிக்குள்ளார எப்படி வரும்? நீங்களும் ஒரு விஞ்ஞானியாக, ஞானியாக இல்லையா? நீங்க எப்படி மாறுவீங்க? இதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கா? ஏன்னா அன்னைக்கு எந்த கேஜெட்டுமே யூஸ் பண்ணாம, யாரையுமே டிபெண்ட் பண்ணாம, தனிமையில உட்கார்ந்து தியானத்துல இருந்தனாலதான் அந்த ஞானிகள் அழகான புத்தகத்தை எழுதினாங்க. எஸ்ஆர்னோ அவங்க அதை உணர்ந்தாங்க. சோ அவங்க ஒன்னும் ஆலோசனை பண்ணி அவங்க சொந்தமாவெல்லாம் எழுதல. அவங்க தனிமையில இருக்க ஆரம்பிச்சப்ப அவங்களுக்குள்ளார அந்த பிரபஞ்ச சக்தியோட ஒரு நிலை வந்து அவங்களுக்கு கனெக்ட் ஆச்சு. சோ இந்த உலகம் பார்க்காத ஒரு சிந்தனைய, இந்த உலகம் அறியாத ஒரு கருத்துக்களை அவங்க இந்த உலக மக்களுக்கு வந்து எடுத்து சொன்னாங்க. காலத்துக்கும் நேரத்துக்கும் காலத்தையே கடந்தது இல்லையா? அந்த அளவுக்கு பல நூற்றாண்டுகள், பல ஆயிரம் ஆண்டுகள் கடந்து நம்ம இன்னைக்கும் வந்து அதை போற்றக்கூடிய அந்த புத்தகங்களையும், அந்த ஞானத்தையும், அந்த செய்தியையும், அந்த நிகழ்வையும் எடுத்து சொல்லக்கூடியவர்களாக உருவானாங்க. சோ அவங்கெல்லாம் எங்க எப்படி உருவானாங்க, அவங்க என்ன செஞ்சாங்க, ஏன் இன்னைக்கு இன்னைக்கும் அவங்க நம்மள வந்து இத்தனை 1000 வருடங்கள் ஆனாலும் நம்ம அவங்கள வந்து மதிச்சுட்டு இருக்கிறோம், அவங்கள வந்து போற்றிட்டு இருக்கிறோம், அந்த புத்தகங்களையும் அந்த ஞானத்தையும் நம்ம இன்னைக்கும் வணங்கிட்டு இருக்கிறோம் அப்படின்னா அதுக்கு பின்னாடி இருக்கிற ஒரே காரணம் என்ன? அவங்க அவங்கள தனிமைப்படுத்தி கொண்ட நிலை. அதுலதானே எல்லாமே கிடைச்சது. எல்லா மாற்றமும் உருவாச்சு. இன்னைக்கு வேத நூல்கள் எழுதப்பட்டுச்சு அப்படின்னா அதுக்குண்டான விஷயங்கள் அறிவிக்கப்பட்டது எப்படி? அவர்கள் தனிமையில இருந்தனாலதான் அந்த பிரபஞ்ச சக்தியோட தன்மை அவருக்கு கிடைச்சது. சோ அந்த ஒரு மனிதர் முக்கியமான மனிதராக மாறினாரு. ஒரு செய்தி இந்த மக்களுக்கு சொன்னாரு. இன்னைக்கு உங்களோட நிலைமையை பாருங்களேன். எந்த அளவுக்கு வந்து ஒரு மோசமான எவ்வளவு பெரிய ஒரு டிராப்ல நீங்க எல்லாம் உட்கார்ந்துட்டு இருக்கிறீங்க. அந்த சப்தத்துக்குள்ளார இல்லையா? விசாரணம். அப்ப எங்க நம்மளோட வளர்ச்சி பாதை எங்க இருக்கு? நம்மளோட நாலேஜ் எங்க இருக்கு? நம்ம எதை நோக்கி போயிட்டு இருக்கிறோம்? சாதாரணமா நிறைய மறதி இல்லையா? இப்ப இருக்குல்ல உங்களுக்கு 40 வயசு தாண்டியாச்சு. இப்பவே பூரா மறந்துடுறீங்க. காரணம் என்ன?
உங்க மூளைய நீங்க சரியா பயன்படுத்துறது இல்ல. சதீஷ் பிரதர், சதீஷ் சரி. எஸ், ஓகே. அவங்களே மைக் ஆஃப் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி நம்மளே நம்ம வந்து உணர்றதுக்கு, நம்ம புரியறதுக்கு, நம்மளோட ஞானத்தை நமக்கு கடவுள் கொடுத்திருக்கக்கூடிய அந்த சிந்தனைகளை, ஏன்னா உங்களுக்குள்ள எல்லாத்துக்குள்ளாரையுமே ஒரு மிகப்பெரிய ஞானம் இருக்கு. உங்களையே நீங்க மறக்கிற நிலைமையில இன்னைக்கு இருந்துட்டு இருக்கிறீங்க. காரணம் என்ன அப்படின்னா, உறவுகளே இல்லாத வாழ்க்கைய வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறீங்க. கொஞ்ச காலத்துக்கு முன்னாடி ஒரு 90s கிட்ஸ் அப்படிங்கும்போது கொஞ்சமாவது அந்த உறவுகள் இருந்தது. தாய் மாமன் மகன், அத்தை மகள் அப்படின்னு எல்லாம் ஒரு உறவுகள்லாம் இருந்துச்சு. என்னதான் இவருக்கு கல்யாணமாய் இவருக்கு ஒரு 50 வயசு ஆயிருந்தாலும் அந்த அத்தையோட பொண்ணை பார்க்கும்போது இவருக்கு ஒரு வித்தியாசமான உணர்வும், அவங்க 2 பேரும் அப்படி ஒரு லைட்டா கொஞ்சலோட பேசலும் ஊடலும் எல்லாம் இருக்கத்தான் செய்யும். சோ அது ஒரு அன்பு தான், அழகான அன்பு, தவறா இல்ல. ஆனா அவங்க 2 பேரும் அப்படி பார்த்துக்கும் போது அப்படி ஒரு இது இருக்கும். ஆனா அந்த உறவோட அழகு. ஆனா இன்னைக்கு அந்த பொண்ணோட பேர் கூட இவருக்கு தெரியாது, அவங்களுக்கும் இவரு தெரியாது. அவ்வளவு மோசமான நிலைமைக்கு வந்தாச்சு. யார் தெரியுமா? உங்க அம்மாவோட அண்ணன் பொண்ணு, அவ்வளவுதான். அது யாருன்னே தெரியல. நிக்கிற பசங்களுக்கெல்லாம் வந்து அந்த மோசமான நிலைமையில இருக்கிறாங்க. யாரு என்னன்னு கூட அவங்களுக்கு புரியறது இல்ல, தெரியறது இல்ல. இது கடந்து போச்சுன்னா நிலைமையை நினைச்சு பாருங்களேன். அதே மாதிரி இப்ப சைனால இருக்கக்கூடிய மக்கள் வந்து தனிமையில திருமணம் பண்ணாம வாழ ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. அது வந்து அந்த நாடு வந்து மிகப்பெரிய கண்டனத்தை அறிவிச்சிருக்கு. ஏன்னா அந்த நாட்டோட வளர்ச்சி, அவங்க செஞ்ச ஒரு வித்தியாசமான நிகழ்வு என்னன்னா, நீங்க வந்து 3 குழந்தைக்கு மேல பெற்றெடுத்தால், 5 குழந்தைக்கு மேல பெற்றெடுத்தால் அந்த கவர்மெண்ட்டே அதை வந்து டேக் ஓவர் பண்ணி உங்களுக்கு வந்து நிறைய மானியமும், உங்களுக்கு நிறைய பணமும் கொடுக்கும். இன்னைக்கு நம்ம வந்து சைனா சைனான்னு பேசிட்டு இருக்கிறோம். அது ஏன் இந்த அளவுக்கு ஒரு வளர்ச்சியை வந்துச்சு அப்படின்னா, அவங்க பண்ண வேலை அப்படிதான். ஆனா இன்னைக்கு தமிழகத்தையே முழுசா அழிக்கிறதுக்காக திட்டம் போட்டு நம்ம வந்து நாம் இருவர் நமக்கு எதுக்கு ஒருவர் அப்படின்னு சொல்லி அழிச்சிருக்கிறாங்க. நமக்கு தெரியல. ஒரு 10-20 வருஷம் கண்ணை மூடி அதுக்கு பின்னாடி போயிட்டோம். இனியாவது உங்க குழந்தைகளை எல்லாம் புரிய வச்சு ஒரு 3 குழந்தை 4 குழந்தைய பெற்றுக்குங்க. இல்லைன்னா தமிழகம் நம்மளை விட்டு கையை விட்டு போயிடும். ஏன்னா அது வந்து அரசியல் ரீதியா ஒரு மிகப்பெரிய திட்ட வடிவமைப்பை உருவாக்கி இருக்காங்க. அது பாப்புலேஷன் ஸ்ட்ரென்தட் பார்லிமெண்ட் செலெக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சிஸ்டம் கொண்டு வந்திருக்கிறாங்க. ஆழமா போய் படிச்சு பாருங்க, அப்பதான் தெரியும் உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு வந்து தமிழகத்தை ஏமாத்தி இருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறது. மொத்த சவுத் இந்தியாவையே ஏமாத்தி இருக்கிறாங்க. ஸோ அதனால தயவு செஞ்சு உங்க குழந்தைகளாம் 3 குழந்தை 4 குழந்தை பெற்றுக்க சொல்லுங்க. அப்பதான் நம்ம இந்த தமிழக சவுத் இந்தியாவையே காப்பாற்ற முடியும். இன்னொரு வகுப்புல அது விளக்கமா சொல்லித்தரேன் என்ன நடந்திருக்கு அப்படிங்கிறத. ஸோ நம்மளோட கேஜெட்ஸ் வந்து இன்ட்ராவர்ஷன் ரிலேஷன்ஷிப், இன்ட்ராவர்ஷன் ரிலேஷன்ஷிப் நம்மை நம்ம அறியக்கூடிய ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பை நம்ம உருவாக்கும். ஏன்னா 24 ஹவர்ஸும் நம்ம கூடயே இருக்கிறது யாருன்னு கேட்டா நம்ம இல்லையா? நம்ம தான் நம்மளோடைய 24 மணி நேரம் இருக்கக்கூடியவர்களாக இருக்கிறோம். அப்ப நம்ம நம்மளை கவனிக்கணுமா வேண்டாமா? எஸ்ஆர்னோ? நம்ம நம்மளை கவனிக்கணுமா வேண்டாமா? நம்ம நம்மளை வந்து
நம்ம என்னவா இருக்கிறோங்கிறத நம்ம தெரியணுமா வேண்டாமா? நமக்கான உண்மை தன்மை என்ன? என்னால என்ன செய்ய முடியும்? இனியும் நான் என்ன செய்யணும் அப்படிங்கிறத அந்த நேரத்தையும் காலத்தையும் புரியணும் அப்படின்னா நம்ம கீழே வைக்க வேண்டியது இந்த விசுவல் பார்ட்னர். ஏன்னா அவங்க வந்து இதோடய குடும்பம் நடத்த ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. யாரு? சைனீஸ் வந்து இந்த விசுவல் கம்யூனிகேஷனோடைய குடும்பமே நடத்த ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. இப்ப ஏதாவது நமக்கு பேசணும் அப்படின்னா நேரடியா சாட் ஜிபிடி போய் கேட்கறது. அப்புறம் நல்லா இருக்கிறியா? காலையில எந்திரிச்சிட்டியா? அதுவும் டைமிங் சொல்லிட்டோம்னா கரெக்டா காலையில கூப்பிடுவாங்க. ஹாய் டியர் எந்திரிங்க அப்படின்னு சொல்லி உங்க மனைவி மாதிரியே ரொம்ப அழகா பேசுவது. ஸோ அதுக்கான அலெக்சா மாதிரி நிறைய கேஜெட்ஸ் அங்க உருவாக்கிட்டாங்க. அது மட்டும் இல்ல, அதை விட அடுத்த ஒரு மோசமான நிலைமை இருக்காங்க. இந்தியால வந்து அது தடை செய்யப்பட்டிருக்கு. ஆண்கள் வந்து பெண் பொம்மைகளையும் பெண்கள் வந்து ஆண் பொம்மைகளையும் வாங்கி வச்சுக்கலாம். ஸோ அதுக்குள்ள நீங்க இந்த கேஜெட்டையும் ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாம். ஸோ அது வந்து உங்க கூட படுத்து தூங்கும். நீங்க அது கூட வந்து படுத்து ஒரு நல்ல ஒரு மனைவியோட இருக்கிற மாதிரி எல்லாம் இருந்துக்கலாம். ஸோ அந்த நிலைமை வந்து அது நிறைய வித்துட்டு வேற இருக்காங்க. ஸோ அதனால ஏன்னா அது சாப்பாடு கொடுக்க வேண்டாம், அதுக்கு வந்து எந்த விதமான தேவையில்லை, சம்பாரிச்சு கொடுக்க வேண்டாம். நம்ம அதுகிட்ட பேசி சொல்லி வச்சோம்னா வேணா நமக்கு வந்து எங்கிருந்தாவது ஒரு பணத்தை உருவாக்கி நமக்கு அது கொடுக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி அது நமக்காக அது வேலை செஞ்சு சம்பாதிக்கவும் செய்யும். அதிகமா இல்லைனாலும் ஓரளவுக்கு சம்பாரிச்சு தரும். ஸோ அதையெல்லாம் பண்ணிட்டு ஆண்களும் பெண்களும் வந்து நல்லா ஹியூமன்ஸ் மேரேஜ் பண்றதை விட்டுட்டு இந்த இதுகளோட வாழக்கூடியவங்களா அங்க மாறிட்டு இருக்கிறாங்க. அதனால பாப்புலேஷன் குறைய ஆரம்பிச்சிருக்காங்க, ரிப்போர்ட் சொல்றாங்க. நிறைய பேர் தனிமையில அவங்களோட வாழ்க்கையை தொடங்க ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. இந்த பொம்மைகளோட வாழவும் ஆரம்பிச்சுட்டாங்க. இந்த நிலைமை நமக்கு வரணுமா? நீங்கெல்லாம் வந்து நல்ல புத்தக ஆசிரியரா, நீங்கெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய அறிவுகளை எழுதக்கூடியவர்களா வாழ வேண்டாமா? இப்படி வந்து கேம் கேம் பார்த்துட்டு ரீல்ஸ் பார்த்துட்டு உங்க வாழ்க்கைய உங்களுடைய உங்களோட மெமரியை தொலைக்கக்கூடியவர்களாக, ஞாபக மறதியான வாழ்க்கையை வாழக்கூடியவர்களாக மாற போறீங்களா? நம்மளோட அழகான சோல், நம்மளோட ஆன்மா நம்மளோட 24 மணி நேரம் நம்மளோடய வாழ்ந்துட்டு இருக்குது. சோ அதை வந்து கவனிக்க வேண்டாமா? விசாரணம் அதுகிட்ட பேச வேண்டாமா? அதை உணர வேண்டாமா? அதோட செயல்பாடுகள் என்னங்கிறத நம்ம தெரிய வேண்டாமா? எதை நம்ம மறந்துட்டு இருக்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தா, எதை நம்ம தொலைச்சிட்டு இருக்கிறோம்னு பார்த்தா, நாமே நம்மை தொலைக்கிறோங்கிறதா இங்க கொடுமை. இங்க பிரச்சனை என்ன? உங்களையே நீங்க தொலைச்சிட்டீங்க, உங்களையே நீங்க மறந்துட்டீங்க, உங்ககிட்டயே நீங்க பேசாம ஆயிட்டீங்க. சோ தனிமை அப்படிங்கிறது எந்த அளவுக்கு பாதிச்சிருக்கு அப்படின்னா, மற்ற மனிதர்கள் நம்மளோட இல்லாம நம்ம தனிமையில இருந்தோம்னு ஒரு பிரச்சனை இருந்துச்சு. இப்ப அதை கடந்து நம்மளோடயே தனிமையில இருக்கும். ஏன்னா நம்மளோடய பேசுறது இல்ல, நம்ம மனசாட்சிட்டு கூட நம்ம ஒரு எந்த பேச்சுவார்த்தையும் வச்சுக்கிறது இல்ல. இப்ப எந்த அளவுக்கு ஒரு தனிமைய, எந்த அளவுக்கு ஒரு மோசமான நிலைமைய நீங்க வந்து உருவாக்கி அதுக்குள்ள போய் மாட்டிட்டு இருக்கிறீங்கன்னு பாருங்களேன். நம்ம எங்க இருக்கிறோம் இப்போ? ரியலைசேஷன் பண்ண வேண்டாமா? எஸ். மாணிக்கம், உங்களுடைய மொபைல் நம்பரை இதுல பதிவு பண்ணீங்கன்னா உங்களை காண்டாக்ட் பண்றதுக்கு ஈஸியா இருக்கும். நம்மளோட இந்த சூழல்ல இருந்து வெளியே வரக்கான நிறைய வகுப்புகள் நாங்க ஃப்ரீயா கொடுத்துட்டே இருக்கோம். ஸோ டெய்லி காலையில் நடக்கும். அதுக்கான மெசேஜ் வந்து நோட்டிஃபை பண்ணி உங்களுக்கு தனியா வரும். ஸோ அதுக்கு நீங்க இந்த மொபைல் நம்பரை பதிவு பண்ணீங்கன்னா நம்மளோட கோர்ஸ் கவுன்சிலர்ஸ் உங்களை காண்டாக்ட் பண்ணுவாங்க, உங்கள்ட்ட பேசுவாங்க. மேபி உங்கள்ட்ட சிலர் பேசியிருப்பாங்க. ஸோ அவங்களுக்கு வந்து இன்னும் அடுத்த கட்டத்துல ஒரு சப்போர்ட் கொடுக்கறதுக்கு சௌகரியமா இருக்கும். எஸ், தேங்க்யூ.
அவங்க நம்பர் ஒரு ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்து எனக்கு அனுப்பிடுங்கம்மா. ஓகே, இப்ப நம்மளே வந்து புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு, நம்ம இந்த ட்ராப்ல இருந்து வெளியே வரக்கு, அந்த இன்ட்ராவிஷன் சொல்லக்கூடிய ரிலேஷன்ஷிப்பை உருவாக்குவதற்கு நம்ம கொஞ்சம் நேரம் தனிமையில இருந்தா மட்டும்தான் அதை நம்ம முழுசா செய்ய முடியும். ஏன்னா நம்மளோட ஒரு டிராவல்லையும் நம்மளை வந்து நம்ம உணரக்கூடியவர்களாக இருக்கணும். ஸோ அதை வந்து நம்ம ஒரு பயிற்சியா பண்ணி பார்ப்போமா? ஒரு மெடிடேஷன் பண்ணலாமா? ரெடியா? எஸ், தேங்க்யூம்மா. எல்லாருமே வந்து பிஸியா இருக்கிறவங்க ஓகே, நீங்க பிஸியா இருங்க, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, உங்க வேலைகளை பார்த்துட்டே இருங்க. ஒரு இதை கவனிக்கக்கூடிய யார் வந்து கொஞ்சம் ஃப்ரீயா இருக்கிறீங்களோ, ஒரு 5 மினிட்ஸ்க்குள்ளதான், அதிக ஓகே நேரம் நம்ம சார். எடுத்துக்க போறதில்ல. நீங்க வந்து உட்கார்ந்து உங்களோட கால்களை நிலத்தோடு பதித்து, ரமேஷ் சின்னசுவாமி, எஸ், உங்க கால்களை வந்து நல்லா தொங்க போட்டு உட்காந்துங்க, ஃப்ரீயா உட்காந்துங்க, ரிலாக்ஸா உட்காந்துங்க. ஏன்னா நீங்க உங்களையே ஃபீல் பண்ண போறீங்க. ஸோ இங்க எந்த கஷ்டமும் உங்களுக்கு எந்த ஒரு ஃபீலிங்ஸ் எல்லாம் இருக்கக்கூடாது. அதனால ஸோ வந்து எந்த ஒரு ப்ராப்ளம் இல்லாம ரிலாக்ஸா, மைண்ட் செட் ரிலாக்ஸா ஃப்ரீயா உட்காருங்க. எந்த விதமான தடையும் வேண்டாம். நானும் அதிக நேரம் பேச மாட்டேன், அமைதியா இருப்பேன். நான் திரும்ப எப்ப பேசுறேனோ அப்பதான் வந்து உங்களை ரீகால் பண்ணுவேன். ஸோ அது வரைக்கும் வந்து நீங்க எதையுமே வந்து கவனிக்காம, எதையுமே வந்து வெளியே இருக்கக்கூடிய சப்தங்களையோ, வெளியே இருக்கக்கூடிய எண்ணங்களையோ கவனிக்காம உங்களையே நீங்க கவனிக்கக்கூடியவர்களாக இருங்க. ஓகே, ஸோ எல்லாரும் க்ளோஸ் யுவர் ஐஸ். உங்க கண்களை மூடிக்கொள்ளுங்கள். உங்களுடைய இரு கால்களையும் நிலத்தோடு பதித்து வைத்துக் கொள்ளுங்கள். உங்களுடைய இரு கைகளையும் உங்களுடைய தொடைகளுக்கு மேல் வைத்துக் கொள்ளுங்கள். உங்கள் முதுகுத்தண்டை நேராக வைத்துக் கொள்ளுங்கள். நார்மல் பிரீத்திங். டேக் டீப் பிரீத். பிரீத் in. Hold your breath. ஸோ பிரீத் வந்து நம்ம எவ்வளோ தூரம் நிறுத்த முடியுங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஸோ அதனால உங்களை மூச்சு காற்ற நிறுத்துங்க, அமைதியா இருங்க, அதை உணருங்க. முடியாதவங்க மெதுவா உங்களுடைய சுவாசத்தை வெளியே விட்டுருங்க. ஸ்லோலி பிரீத் அவுட். முடியாதவங்க ஒருத்தரா மெதுவா உங்களோட மூச்சை வந்து வெளியே விடுங்க. ஏன்னா ஒரு முறையும் நம்மளோட சுவாசத்தை அதிக நேரம் நம்ம நிறுத்துறதுனால உங்களோட ஆயுசு அதிகமாகும். உங்களோட வாழ்நாள் வந்து ஒரு ஃபியூக்கன் செகண்ட்ஸ் வந்து நம்மளால அதிகரிக்க முடியும். ஸோ உங்களை ப்ளஸ் பண்ணிட்டே இருக்கலாம் நம்ம. ஸோ உங்களோட ஆயுசை வந்து அதிகப்படுத்தக்கூடிய ஒரு அழகான விஷயம்தான் இந்த ஹோல்டிங். ஓகே, ஸோ ஒன் மோர் டைம் நம்ம ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம். நிதானமா இருங்க. உங்களுடைய கண்களை மூடிக்கிங்க. உங்களை நினைக்கக்கூடியவர்களாக இருங்கள். உங்க கால்களை நிலத்தோடு பதித்து வைத்துக் கொள்ளுங்கள். முதுகுத்தண்டை நேராக வைத்துக் கொள்ளுங்கள். உங்களுடைய இரு கைகளையும் உங்களுடைய துடைகளுக்கு மேல் வைத்துக் கொள்ளுங்கள். நார்மல் பிரீத்திங். டீப் பிரீத். Breathe in. Hold your breath. உங்க பிரீத்தை ஹோல்ட் பண்ணுங்க. மேக்சிமம் ஹோல்ட் பண்ணுங்க. உங்களால முடிஞ்ச வரைக்கும் ஒரு தண்ணிக்குள்ள உட்கார்ந்து நம்ம பயிற்சி பண்ணுவோம்ல, அந்த டைப்ல உங்க பிரீத்தை ஹோல்ட் பண்ணுங்க. உங்களோட ஆயுசு அதிகரித்து கொண்டே இருக்கட்டும். முடியாதவங்க ஸ்லோலி பிரீத் அவுட். ஒருத்தரா மெதுவா விடுங்க. உங்களால முடிகிறவங்க கண்டினியூ பண்ணுங்க. கண்டினியூ பண்ணி எப்போ முடியலையோ அப்போ மெதுவா விட்டுருங்க.
ஓகே, எல்லாரும் மூச்சு விட்டுருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். சோ இப்ப அமைதியா சாந்தமா எந்த விதமான சிந்தனையும் வரக்கூடாது. இதோட டேர்ம்ஸ் அதுதான். நீங்க வந்து எந்த சிந்தனையும் வரவிடாமல் உங்களுக்கு உள்ளார இருக்கக்கூடிய அந்த நபரை உணருங்கள். நம்மளுடைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃபீல் யுவர் எக்கோ. உங்க எக்கோவை பாருங்கம்மா, எக்கோவை ஃபீல் ஆகுங்க. எக்கோட்ட தயவு செஞ்சு ஒன்னும் பேசாதீங்க, எக்கோவை மட்டும் பார்த்துட்டு பேசாம இருங்க. ஸோ இதுல புதுசா சேர்ந்திருக்கக்கூடியவங்க உங்களையே நீங்கள் வந்து உணரக்கூடியவராக இருங்கள். உங்களுக்கு உள்ள பாருங்க, உள்ள உங்களோட உடலை பாருங்க. உங்களுக்கு சப்தங்கள் கேட்க ஆரம்பிக்கலாம். உங்களுடைய ஹார்ட் பீட் அது வந்து உங்களுக்கு கேட்கக்கூடியதாக இருக்குதான்னு கவனிங்க. ஸோ உங்களையே நீங்க உணரக்கூடியவர்களாக இருங்கள். நார்மல் பிரீத்திங், ரொம்ப ரிலாக்ஸா பிரீத் பண்ணுங்க. ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணிக்காதீங்க. நார்மல் பிரீத்திங். உங்களுடைய அந்த உணர்வுக்கு, அந்த எக்கோக்கு நன்றி சொல்லுங்க. தேங்க்யூ. இதுக்கு என்னென்னலாம் நீங்க கனெக்ட் பண்ண வேண்டாம், சும்மா தேங்க்ஸ் சொல்லுங்க. தேங்க்யூ, தேங்க்யூ, தேங்க்யூ. ஓகே, ரிலாக்ஸ். ஒரு ஒன் மோர் பிரீத். பிரீத் இன், ஹோல்ட் யுவர் பிரீத், ஃபீல் யுவர் இன்னர் எனர்ஜி. உங்களை இப்ப நீங்க வந்து உங்க எக்கோவை பாருங்க. இல்லைன்னா வந்து நம்ம கிளாஸ் அட்டன் பண்ணாதவங்க உங்களோட இன்னர் எனர்ஜியை உணருங்க. ஸோ அதுகிட்ட சொல்லுங்க தேங்க்யூ, தேங்க்யூ, தேங்க்யூ. முடியாதவங்க ஸ்லோலி பிரீத் அவுட். மெதுவாக ஒருத்தரா அப்படியே உங்க மூச்சை வெளிப்படுத்திடுங்க. நார்மலுக்கு வந்துருங்க. நார்மல் பிரீத்திங், நார்மல் பிளேஸ். ஸ்லோலி பிரீத் அவுட். ஸ்லோலி ஓப்பன் யுவர் ஐஸ். உங்க கண்களை திறந்துக்குங்க. நார்மலுக்கு வாங்க. மைண்டும் பாடியும் முழுசா ரிலாக்ஸ் ஆனதை நீங்க ஃபீல் ஆகுங்க. எஸ், தேங்க்யூ. எஸ், உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸை இங்க ஃபீல் பண்ணுங்க, சொல்லுங்க எப்படி இருந்துச்சு நம்மளோட கிளாஸ். ஸோ இந்த எமோஷனல் ஃப்ரீடம் டெக்னிக் உங்க வாழ்க்கையை எந்த அளவுக்கு மாத்திருக்கு அப்படிங்கிறதையும் இங்க ஷேர் பண்ணு. எஸ் நந்தகுமார், பேசுங்க. மைக் ஆன் பண்ணிட்டு என்ன ஆலோசனை?
பேசுங்க பேசுங்க நந்தகுமார். வாய்ஸ் வர மாட்டேங்குது, எதனால? இயர்போன் எதை போட கேக்குது கேக்குது, இப்ப பேசுங்க. அதாவது சார், இப்போ நீங்க இந்த என்னையே உணர சொல்லும்போது சார், ரொம்ப எனக்குள்ளேயே வந்துட்டு அவ்வளோ ஒரு புல்ல இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் சார். அந்த உடம்புல கிழிச்சிருக்கு சார். எஸ் சிறப்பான எஸ். முறையில் ஒரு ஒரு சிறப்பா இருந்துச்சு. நல்லா எனக்கே ஒரு இது இது புல்லரிச்சு சேர்த்துனா இருந்துச்சு சார். நல்லா நல்லா இருந்துச்சு சார் பயிற்சி. நல்லா சிறப்பா ஆரோக்கியமா இருந்துச்சு. உணர்வு மாதிரி இந்த இது பண்றதுக்கு ரொம்ப நன்றி சார். ரொம்ப இந்த ஒரு இதுக்கு ரொம்ப நன்றி. இதுன்றது நன்றி சார். எஸ். உன்னுடைய 12 நாள் வகுப்பு உங்களுக்கு என்ன கொடுத்துச்சு? 12 நாள் வகுப்பு சார் எனக்கு வந்துக்கிட்டு சார், இப்போ அதாவது சார் நான் வந்துக்கிட்டு இன்னைக்கு இந்த 12 நாள் வகுப்பு வந்து சார் சுறுசுறுப்பா வந்துக்கிட்டு இருந்துச்சு. என்னோட எண்ணங்கள் வந்துக்கிட்டு நிறைவேறி கொண்டுகிட்டே இருக்கு. ஒரு சில விஷயங்கள் நிறைவேறி கொண்டுகிட்டே இருக்கு. அதை நிறைவேறி முடிச்சுட்டு தான் நம்ம பயிற்சியில வந்துக்கிட்டு ஒரு சில விஷயம் இப்போ ஒரு மேரேஜ்ன்றது எனக்கு ஒரு அமையிற கண்டிஷன்ல இருக்கு சார். அதாவது அந்த இதுல அது நிறைவேறி முடிஞ்சப்போ தான் நான் இது பண்ணணும். அந்த 12 நாள் வகுப்பு அதே மாதிரி சார் இந்த பயிற்சியில வந்துக்கிட்டு இந்த மேடம் வந்துக்கிட்டு எழுத சொல்லியிருந்தாங்க. அந்த ஒரு பேப்பர்ல எழுதி சொல்லி இது பண்ணியிருந்தாங்க. அதில் அதுல வந்துக்கிட்டு இப்போ ஒரு நாள் ஒரு ரிசல்ட் எனக்கு நேற்று கிடைச்சு. ஒரு இதுல 99% என்ன ஒரு கண்டிஷன் வந்து இன்னும் ஒரு சொன்னீங்க. கண்டிப்பா அது நிறைவேறும் சார். நிறைவேறும். கண்டிப்பான ஒரு சிறப்பான ஒரு நிறைவேறும் சார். உங்களோட டோனே மாறிடுச்சு இல்லையா? ஆமா சார், ஆமா சார். பழைய மாதிரி சவுண்டா பேசுறது இல்ல. இல்ல சார், இல்ல. நம்மளோட மாற்றம் அதுதான், மெயின் விஷயம் இதுதான். நமக்குள்ள நம்மளோட இன்னர் எனர்ஜி சேஞ்ச் ஆகும்போது நம்ம அவுட்ரு அந்த கேரக்டர், அந்த ஹேபிட்ஸ் அது வந்து சேஞ்ச் ஆகும். ஸோ அந்த வாய்ஸ் பெரிய அளவுல மாற்றத்தை கொடுக்கும். முகம் அதுக்கு மேல மாற்றத்தை கொடுக்கும். வெளி தோற்றம் மிகப்பெரிய மாற்றத்தை கொடுக்கும். என்ன காரணம்னா நம்மளுடைய இன்னர் எனர்ஜி சேஞ்ச் ஆயிடுச்சுன்னு அர்த்தம். எஸ். நந்தகுமார், எதையும் ஆலோசனை பண்ணாதீங்க, அட்வான்ஸ்க்கு போயிருங்க. ஏன்னா அது உங்களை மிகப்பெரிய ஒரு மாற்றத்தை வந்து டக்குன்னு ஏற்படுத்தி. ஏன்னா அது வந்து கோல்டன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. எஸ். வேற வேற யாரு பேச போறீங்க? மைக் ஆன் பண்ணுங்க. யார் வேணாலும் பேசலாம். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் சொல்லுங்கம்மா. சார். மனசு லேசா இருக்கு. நல்லா ஒரு மாதிரி ஒரு என்ன சொல்றது, அமைதியா நல்லா இருக்கு. உடம்பு மனசு எல்லாம் அப்படியே லேசான மாதிரி இருக்கு. உங்களோட வகுப்புல வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க எல்லாம் இப்ப 7 மணிக்கு அட்டன் பண்ணி வைக்கிறீங்க இல்லையா? இவங்க எல்லாருமே ஆமா வந்து சார். காலையில 6 மணிக்கு இதே மாதிரி ஒரு வகுப்பு அட்டன் பண்ணிட்டு தான் இப்ப 7 மணிக்கு இதை அட்டன் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க. அதே வந்து டெய்லி ஒரு சாப்டர். நேத்து வந்து ஹெல்த்துக்கு, வெல்த்துக்கு, இன்னைக்கு வந்து உங்களோட கோல் செட், அதாவது நம்ம ஃபியூச்சர்ல நம்ம என்னவா இருக்கணும், எதுவா இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு அற்புதமான ஒரு கோல் செட். அதோட வித் விசுவலைசேஷன். அந்த கோல் செட் எப்படி இருக்கணும், என்ன மாதிரி இருக்கணும், நான் என்னவா இருக்கணும், என்னோட வீடு எப்படி இருக்கணும், என்னோட ஆஃபீஸ் எப்படி இருக்கணும், என்னோட நடைமுறை வாழ்க்கை என்ன இருக்கணும், அங்க இருக்கிற ஃபர்னிச்சர் எப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கிறதையெல்லாம் டிசைட் பண்ணி அதுக்கான விசுவலைசேஷனோட சேர்த்தன ஒரு கோல் செட் இன்னைக்கு வந்து காலையில 6 மணிக்கு இவங்க எல்லாருமே பண்ணியிருக்கிறாங்க. ஸோ அதெல்லாம் யாருமா சிறப்பா இன்னைக்கு காலையில விசுவலைசேஷன் நம்ம அந்த கோல் செட்டோடது எப்படி இருந்துச்சு? மெடிடேஷன் யார் பண்ணீங்க? நிறைய பேர் பண்ணிருப்பீங்க. சார், எஸ், எனக்கு வந்து ஆனந்த கண்ணீர் வந்துருச்சு சார். ஆனந்த கண்ணீர் வந்துருச்சு. என்னோட கோல் ஆமா சார், என்னோட கோல் செட் அப்படியே ஃபீல் பண்ணி பண்றப்போ ஆனந்த கண்ணீர் வந்துச்சு சார். என் பொண்ணு நினைச்ச மாதிரி அவ ஸ்போர்ட்ஸ்ல ஜெயிச்சு வர மாதிரி பார்த்தேன் சார். அப்படியே அவ வெளிநாட்டுல கோல்டு மெடல் வாங்குறா சார்.
அத என் கையால வாங்குறா. அவ்வளோ கூட்டத்திலயும் இந்தியாவே பாக்குது. எங்க அம்மா கொடுக்கணும்னு சொல்லி அவ வாங்குறா. அப்படியே ஒலிம்பிக்ஸ்ல அவ கோல்டு மெடல் வாங்கிட்டு இருக்கா. அப்படியே அதை பார்க்க பார்க்க எனக்கு ஆனந்த கண்ணீர் வந்துருச்சு சார். சூப்பர்மா, சூப்பர். ஸோ இன்னைக்கும் என்னோட கோல் செட், என்னோட இது, ஏன்னா நானும் வந்து உங்களோட சேர்ந்து தான் பயிற்சி பண்ணுவேன். ஸோ அதனால என்னோட கோல் செட் நான் பார்த்துருந்தேன், என்னோட அந்த பிரம்மாண்டமான வீடு, இந்த பேலஸ். ஸோ அது ரொம்ப இன்னைக்கு சந்தோஷமா இருந்துச்சு. என்ன தெரியல, அதோட ஸ்ட்ரக்சரு, அதோட ஆர்ட் ஒர்க்கு, இதே மாதிரி அந்த வால்ல இருக்கிற டிசைனிங், அதெல்லாம் வந்து இன்னைக்கு கொஞ்சம் ஓவரா எக்ஸ்ப்ளோர் ஆச்சு. ஸோ நம்மளோட அந்த பர் டே இன்கம் எல்லாமே வந்து எக்ஸ்ப்ளோர் ஆன ஒரு நாளா இருந்துச்சு. ஸோ ரொம்ப ஃபீலிங்ஸோட இருந்துச்சு இன்னைக்கு ஆக்சுவலா. உங்களுக்கெல்லாம் எப்படி இருந்ததுங்கிறது தான் நான் இதுல வந்து கேட்டேன். ஸோ நான் ரொம்ப ஃபீல் பண்ணி இன்னைக்கு டேப்பிங் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ அது மாதிரி நம்மளோட வகுப்புகள்ல வந்து தினசரி எல்லாத்துக்கும் லைஃப் டைம் ஃப்ரீயா வந்து நம்ம இந்த காலையில 6 மணிக்கு ஒரு மெடிடேஷன் வச்சிருக்கிறோம். அந்த 6 மணி மெடிடேஷன் வந்து ஒரு நாளைக்கு ஒரு டாபிக் மூலமாக 7 நாள் தான் இருக்கு, ஆனா 8 டாபிக் வச்சிருக்கிறோம். ஸோ அந்த 8 டாபிக்கும் ஹீலிங் கொடுத்து அதுல முழுக்க முழுக்க நீங்க தியானத்துல இருந்து அதுக்கப்புறம் தான் இங்க வராங்க. எஸ். சார் நீங்க ஃபீலிங்ஸோட சொல்றது வந்து சார் அப்படியே எனக்குள்ளே ஃப்ளோ ஆகுற மாதிரி இருக்கும் சார். ஃபீல் பண்ணி தேங்க்யூ தேங்க்யூன்னு சொல்லுவீங்க பாருங்க சார். அது அப்படியே பிரபஞ்சத்துக்குள்ள போய் நான் சொல்ற மாதிரி இருக்கும் சார். எஸ் எஸ், கண்டிப்பா. எஸ், தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஆல். ஹேவ் எ நைஸ் டே. வைண்ட் அப் பண்ணிடலாமா, இல்ல வேற யாராவது பேச போறீங்களா? ஓகே, தேங்க்யூ ஆல். ஹேவ் எ நைஸ் டே. லவ் யூ ஆல். வைண்ட் அப் பண்ணிக்கலாமா? தேங்க்யூ தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூமா, தேங்க்யூ. தேங்க்யூ சார்.